Yeah, okay. Now we will start our session. Yeah, you have any doubts from your side? Yeah, okay. So today our topic is house bank accounting. Okay. So how we will create the house bank? Okay, how we will create the checkbook? So all those things we will discuss in this area. Yeah, you can see my screen. Okay, fine. Yeah, first we need to create the house bank. T code is F512. So before going to create the house bank, we need to create the bank key. T code is F501. So next house bank. So everything fine. Next we will go to create the checklot. Checklot mean here checkbook. In SAP we will call it like checklot. Checklot it is a so it is a checkbook. So this T code is FCHI. Next to issue the check to vendor. So after payment we will go to pay the checks to vendor. So we will see all those things. Okay. We will see these four steps now in SAP.
You first create the bank key. The T code is F501. Yeah, our country is bank country is India. So you just maintain India, then bank key. Okay, you can provide like any numbers with bank key. Okay, like for example, like 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 and 1. Okay, you just maintain your bank key. Sorry, bank country, then bank key. After that, you just press it enter. Enter. Then this page will open. So my bank is HDFC Bank, region. Region mean already we know that state. Okay, I am going to take one. The street. So which one you also you can maintain? So I maintain same SCP street here. City Hyderabad. Next bank branch. So you can mention any name like we will maintain like Amirpet. So then you just save it your data. Enter and save it. Okay, save it. Okay, our bank is created. Okay, next we will go to create the house bank. Okay, the T code is F512. Enter. Our company code is IB10. Then enter. Get next go to new entries. Next go to new entries.
Okay, here you can maintain your house bank name. Okay, my house bank is HDFC. Okay, next my bank country India. Okay, my house bank key. Okay, my bank key 234567891. Okay, this is my bank key, or you can search directly in here match code. We will call it to this match code. Click on match code. So already we are man. So if you want to fill it, just fill it, no problem. This okay. So just remove this and maintain directly your bank key. Okay, next just click on addresses. So already we are maintained this address. Okay, so this is enough now. In house bank account, we are maintaining these things only. Okay, here maintained house bank, India, and banking. These three things only we are filled here. Next click on bank accounts. Here we are going to assign our bank GL to our house bank account. Okay, same new entries. Okay, we need to maintain here our account ID. Okay, so I am maintain like my account ID HDFC1. Okay, just maintained here description my HDFC currency account. Yeah, HDFC current account. Next bank account number. So my bank account number like two same I maintain like so you just give any number. Okay, so we are not maintained so other things and here currency. Okay, our currency is INR. Okay, next our GL account. So what is our bank GL account? 2 lakh. Okay, we need to maintain here our bank GL account. Okay, we need to fill here our bank account. So remaining is no problem. Okay, just take a screen. Okay, here we are maintained house bank ID, description, our bank account number, bank GL, okay, bank GL, and currency. Then click on enter and save it.
Okay, one request, or we can create new request here. Create request. IBAN, just no, save. Our data is saved. Okay, so we are maintained here. No. So purpose of the this bank account is we need to transfer the money to so our vendor, so anyone. Yeah, we can manage it, no problem. యా క్లియర్ కదండి. యా ఓకే. హౌస్ బ్యాంక్స్ లో మనము ఎన్ని అకౌంట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇదే అకౌంట్ నెంబర్ అని కాదు, ఇంకా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్. ఓకే, ఆల్రెడీ దిస్ డేటా is saved. Next we will move to create a checklot. The T code is FCHI. Okay, our house bank is HDFC. My account ID HDFC1. Okay, click on enter. Okay, click on here. Okay, change. Okay, now I am going to. Okay, here you just fill all required field. Then you can click on this pencil symbol. This is a change. So here only we are maintain our checklots. So here create on paper page. Okay, so this is like create. Already we know that. Okay, this is our first book. So that is the reason we are maintained here one. Okay, this is our checkbook one. Next, our checkbook numbers from like our checkbook
every page their own numbers. Okay, every checkbook their own numbers. So our checkbook number started with 100 to 100 199. Next, click on enter. అవునండి. మనం చెక్ బుక్ లో ఆటోమేటిక్ ప్రింట్ అయి ఉంటాయి కదండి కొన్ని నెంబర్స్ అన్నవి. అంటే చెక్ నెంబర్స్ అన్నవి ప్రింట్ అయి ఉంటాయి కదా, సో అవే ఈ నెంబర్స్ మనకు చెక్ ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు. సో ఫస్ట్ చెక్ బుక్ నెంబర్ అనేది 100 నెంబర్ నుంచి ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే. సో జస్ట్ మెయింటైన్ దిస్ త్రీ థింగ్స్. చెక్ లాట్ వన్. ఓకే. ఫ్రమ్ చెక్ బుక్ నెంబర్ అండ్ టు చెక్ బుక్ నెంబర్. సో దీనికంటే ఎక్కువ కూడా ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇంకే. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఓకే, click on enter. Okay, here here's chat info. So here maintain description. Okay, so our HDFC check lot one. Okay, just maintain this description here. So remaining that is auto displayed here. Then click on enter and save it. Next, save it. Okay, check number have been saved. Next, now we will go to uh, issue the check to vendor. ఓకే. సో మనం ఈ చెక్ అన్నది ఓ, ఓకే. Now we will go to issue the check to vendor. ఓకే. సో మనము చెక్ అన్నది వెండర్ కి ఇష్యూ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు ఒక ఓపెన్ ఐటమ్ అన్నది క్రియేట్ చేయాలి మనం. ఓకే. తర్వాత FBL 1N లో అది ఓపెన్ ఐటమ్ లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ అది మనము ఫస్ట్ మాన్యువల్ పేమెంట్ అన్నది చేసేయాలి. మాన్యువల్ పేమెంట్ F-53లో వెళ్ళి మనం పేమెంట్ అన్నది చేసేయాలి. పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మనకు పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అన్నది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఆ పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అన్నది ఇక్కడ FCH5లో మనం మెయింటైన్ చేస్తే మన యొక్క చెక్ అన్నది మన వెండర్కి ఇష్యూ అన్నది అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చూపిస్తా జస్ట్ /N FCH5. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్ గా పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అన్నది అడుగుతుంది. సో మనకు పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అన్నది లేదు ప్రస్తుతం. ఓకే. సో వీ నీడ్ టు ఫస్ట్ పే ద అమౌంట్ టు వెండర్ లైక్ F-53లో మాన్యువల్ పేమెంట్ చేసేయాలి. తర్వాత పేమెంట్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అన్నది జనరేట్ అవుతుంది కదా, సో ఆ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అన్నది ఇక్కడ వచ్చి మనము మెయింటైన్ చేస్తే నెక్స్ట్ మనకు చెక్ అన్నది వాళ్ళకి ఇష్యూ అవుతుంది. సో వీ విల్ సీ దిస్ ప్రొసీజర్ నౌ. నౌ వీ విల్ గో టు create the invoice in FB60. Okay, change the company code, enter. Okay, today date.
For example, I am going to pay like 30,000. Okay. Advertisement expenses, star, enter. ఓకే, నేను నార్మల్ పేమెంట్ చేస్తున్నాను అండి. ఎలాంటి నేను డౌన్ పేమెంట్స్ అవన్నీ ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ నార్మల్ పేమెంట్. నవ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ దిస్ ఐటమ్. ఓకే, FBL 1N లో వచ్చి చూస్తే మనకు ఓపెన్ ఐటమ్ అన్నది ఉంటాయి. ఓకే, వీ హ్యావ్ వన్ ఓపెన్ ఐటమ్ విత్ 30,000. నవ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు పే దిస్ ఐటమ్. F-53 document date, pay bank account, amount is 30,000. Bank charges, we are not maintained all those things. Just to select our vendor, process open item. 30,000 మ్యాచ్ అయ్యిందండి. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్. ఓకే, పోస్ట్ అయిన తర్వాత మనకు డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అనేది తీసుకోవాలి. ఓకే, వీ నీడ్ టు కాపీ దిస్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్. ఓకే, కాపీ. ఓకే, నవ్ వీ విల్ గో టు ఇష్యూ ద చెక్ టు వెండర్. ఓకే, /FCH5. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, సో హియర్ మెయింటైన్ అవర్ చెక్ నెంబర్. ఓకే, సో అవర్ చెక్ నెంబర్ ఇస్ ఫస్ట్ చెక్ వచ్చి మనకు 100 నుంచే కదండి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనం ఫస్ట్ చెక్ అన్నది ఇష్యూ చేస్తున్నాం వెండర్కి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ అన్నది మెయింటైన్ చేసినాం FB60లో. తర్వాత పేమెంట్ చేసినాం. ఓకే, సో F-53లో మనం పేమెంట్ చేసినాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేసినాం, కాపీ పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్. ఇంకా పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అనేది కాపీ చేసినాం. తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ ద చెక్. సో మనకి ఇక్కడ పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ వచ్చి సో 15 1 2 3 4 5 6. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్. పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ కాపీ చేసినాం. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ సేమ్, దెన్ గో టు క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఓకే, ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మన కంపెనీ మన వెండర్ మెట్రో అడ్వర్టైజరే కదండి మన యొక్క వెండర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన యొక్క కంప్లీట్ డేటా అన్నది వస్తుందండి ఇక్కడ. ఓకే, నవ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు సేవ్. సో ఇక్కడైతే మనం ఏం మెయింటైన్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఎంటర్ చేసినాం సేవ్ చేయడానికి. అంటే జస్ట్ మన యొక్క వెండర్ డీటెయిల్స్ చూడటానికి మనం ఇక్కడికి వచ్చినాం అంతే.
ఓకే. సో ఇది మన యొక్క వెండర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, అడ్రస్. సో అన్ని చూడడానికి జస్ట్ నార్మల్గా వచ్చినాం. తర్వాత పోస్ట్ చేసేయండి. ఓకే, సేవ్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకు. ఓకే. సో చెక్ IB10 హెచ్డిఎఫ్సి 1. ఓకే, 100 క్రియేటెడ్ మాన్యువల్లీ. అంటే మనకు చెక్ అన్నది అతనికి మాన్యువల్గా ఇష్యూ చేసినామండి. ఓకే. సో ఈ IB10 అనేది కంపెనీ కోడ్, హెచ్డిఎఫ్సి అనేది హౌస్ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి 1 అన్నది మనకు హౌస్ బ్యాంక్ ఐడి. ఓకే, 100 అనేది మనకు చెక్ నెంబర్. సేవ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు FBL 1N లో వెళ్ళి మనము ఆ, మన యొక్క లైన్ ఐటమ్ ఉందో లేదో చూసుకోవచ్చు కదండి ఇప్పుడు. సో అక్కడ FBL 1N లో వెళ్ళి మన యొక్క లైన్ ఐటమ్స్ అక్కడ ఉంటుందా ఉండదండి? యా, క్లియర్ చేసినాం కదా. సో మనము మాన్యువల్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పేమెంట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఇన్వాయిస్ అన్నది క్లియర్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని మనము చెక్ రూపంలో వాళ్ళకి ఇష్యూ అన్నది చేసినాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు FBL 1N. ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు అయితే మనం చెక్ అన్నది ఇష్యూ చేసినాం. నెక్స్ట్ ఇప్పటి సినారియో ఏవి చూద్దామంటే, సో కొన్ని చెక్ ఇష్యూ చేస్తారు, బట్ అవి ఆ, సో అవాయిడ్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని చెక్స్ అనేవి వాయిడ్ అవుతాయి, కొన్నిసార్లు వచ్చి డ్యామేజ్ అవుతాయి. కొన్ని ఇట్లాంటి మూమెంట్లలో చెక్ అన్నవి ఆ, మళ్ళీ ఆ వెండర్ అన్నటువంటి అతను ఆ, వెనక్కి పంపించేస్తారనమాట. ఓకే. సో సో ఇలాంటి రీజన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సినారియోస్ చూద్దాం. ఓకే, చెక్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత వెండర్ అన్నటువంటి వాడు వాయిడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఓకే, మళ్ళీ న్యూ చెక్ ఎట్లా ఇష్యూ చేయాలి? ఓకే, ఆ థింగ్స్ అన్నవి ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ. ఓకే. సో నెక్స్ట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ చెక్ మనం ఇష్యూ చేసినాం కదండి. 100 అన్న చెక్ ఇష్యూ చేసినాం. సో ఆ చెక్ అన్నది వాయిడ్ చేసినారు అనుకోండి. అంటే వాళ్ళు ఆ, మాకు ఈ చెక్ అన్నది వద్దు, అంటే ఈ చెక్ అన్నది క్యాన్సిల్ చేసినాము. సో ఇలాంటి మూమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేస్తామో చూద్దామండి ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ వచ్చి ఇక్కడ టు వాయిడ్ చెక్స్ నాట్ యూజ్. ఓకే, ఈ చెక్ అన్నది వాయిడ్ చేసేసినారు, అంటే అవాయిడ్ చేసారు కంప్లీట్ గా. ఈ చెక్ అన్నది యూజ్ చేయట్లేదు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ చెక్ టు వాయిడ్ చెక్స్ నాట్ యూజ్డ్. ఓకే, చెక్ అన్నది 100 చెక్ ఇచ్చేసినాం, బట్ దే ఆర్ వైడ్ దట్ చెక్. ఓకే. సో వాళ్ళు యూజ్ అన్నది చేయలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ మనము న్యూ చెక్ అన్నది ఇష్యూ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ FCH5లోకి వెళ్ళి మనము న్యూ చెక్ అన్నది ఇవ్వాలి. సో వైడ్ చెక్ అంటే సో మనం యూజ్ చేయనటువంటి చెక్స్ అండి. సింపుల్ చెప్పాలంటే మనం యూజ్ చేయనటువంటి చెక్స్. ఓకే.
సో FCH5లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ విల్ గో త్రూ ఎస్ఏపి. సో మనం ఆల్రెడీ FCH5లో ఒక చెక్ అన్నది వెండర్కి ఇష్యూ చేసినాం. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చి కొన్ని చెక్స్ అన్నది వాయిడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం. ఓకే, సో అంటే మనం యూజ్ చేయట్లేదు ఆ చెక్స్. సో FCH3లో వెళ్ళి ఆ చెక్స్ అన్నవి వాయిడ్ చేసేద్దాం. FCH3. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఇష్యూ చేసినాం కదా అండి చెక్ 100, 100 చెక్ ఇష్యూ చేసినాం. ఓకే, అది వెండర్కి వెళ్ళిపోయింది, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ మనము 100, 101. ఓకే, అండ్ 100, 102. ఓకే, ఈ చెక్స్ రెండు నేను యూజ్ చేయడం లేదండి. అంటే ఈ రెండు చెక్స్ నేను వాయిడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, వాయిడ్ రీజన్ వచ్చి సో సంథింగ్, యా ఏదో ఒకటి అండి, నో ప్రాబ్లం. సో సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ప్రింటెడ్ ఇన్కరెక్ట్ అని పెడుతున్నా. ఓకే, సో ప్రింటింగ్ అన్నది ఇన్కరెక్ట్ అయినా ఈ టూ చెక్స్ అన్నవి. ఓకే, సో ఈ రీజన్ ఇస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ రీజన్ అయినా ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ నేనైతే ఈ వైడ్ రీజన్ అనేది ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, సో ఈ టూ చెక్స్ అన్నవి కంప్లీట్గా వైడ్ చేస్తున్నాం. రీజన్ వచ్చి ఇన్కరెక్ట్లీ ప్రింటెడ్ అని. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ హియర్ వైడ్. ఓకే, దీని మీద క్లిక్ చేయాలండి. ఓకే, మనకు 100 అండ్ 101 అండ్ 102 లాస్ట్ ఎండింగ్ విత్. సో ఈ టూ చెక్స్ అన్నవి మనం కంప్లీట్గా వైడ్ చేసినాం. అసలు అంతే, కరెక్ట్. ఇంకా మనం ఈ టూ చెక్స్ అన్నవి ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా యూజ్ చేయం. సో వన్స్ ఒక చెక్ అన్నది ఆ, ఈ విధంగా రీజన్ పెట్టిన తర్వాత ఇంక సేవ్ చేస్తే సో ఈ చెక్స్ అన్నవి మనము యూజ్ చేయం. ఓకే, ఓకే, ఈ టూ చెక్స్ అన్నవి ఇప్పుడైతే మనము అవాయిడ్ చేసినాం కంప్లీట్గా. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు మనము చెక్ అన్నది వెండర్కి ఇష్యూ చేసినాం కదండి. ఓకే, ఇష్యూ చేసినటువంటి చెక్ అన్నది అది వాయిడ్ అయింది. ఒకటే అంటే మనము వాయిడ్ చెక్ అన్నది వెండర్కి ఇష్యూ చేసినాం. అంటే మనము 100 అన్నటువంటి చెక్ ఇష్యూ చేసినాం కదండి. సో అది వాయిడ్ అయింది ఆ చెక్. సో అది యూజ్ చేయలేదు అతను. ఓకే, సో దానికోసం అలాంటి మూమెంట్లో ఏం చేస్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్, వాయిడ్ చెక్ ఇష్యూడ్ టు వెండర్. ఓకే, మనము 100 చెక్ అన్నది వైడ్ చెక్ అన్నది అతనికి ఇష్యూ చేసినాం. ఓకే, సో ఆ ఇష్యూ చేసినటువంటిది వైడ్ చెక్ అయ్యింటే సో ఆ చెక్ అతను కూడా యూజ్ చేయలేడు. ఓకే, సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్, సో టీ కోడ్ FCH9. సో అదే చెక్ ఇక్కడ, ఇక్కడ అదే చేస్తాం. ఇక్కడ 100 చెక్ ఇచ్చినాం కదా, సో అదే చెక్ నెంబర్ అన్నది ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, సో అదే కదా ఇక్కడ వాయిడ్ అయ్యింది వాళ్ళకు. సో మనం ఇష్యూ చేసినటువంటి చెక్కే వాళ్ళకు వాయిడ్ అయ్యింది. ఓకే, ఆ చెక్ నెంబరే ఇక్కడ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. యా చేయాలండి, ఇక్కడ రీజన్ కోడ్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి.
ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనం ఆల్రెడీ టూ చెక్స్ అన్నవి వైడ్ చేసినాం, ఎందుకంటే మనకు ప్రింటింగ్ ఇన్కరెక్ట్ అని చెప్పినాం. సో ఇక్కడ కూడా అదే రీజన్ అన్నది వెండర్ చెప్పవచ్చు మనకు, నో ప్రాబ్లం. సో మనం కూడా ఇదే మెయింటైన్ చేద్దాం. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ ఇష్యూ చేసినాం కదా, ఆ చెక్ అన్నది ఇప్పుడు వాయిడ్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ మనము చెక్ నెంబర్ అనేది మెయింటైన్ చేసినాం చూడండి, లేకపోతే హైలైట్ చేస్తాను. ఓకే, చెక్ నెంబర్, చెక్ రీజన్, వైడ్ రీజన్, నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ వైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వైడ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను అండి. ఓకే. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ చెక్ 100 ఇస్ వైడెడ్. ఓకే, పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ నాట్ రివర్స్డ్. అంటే మనము పేమెంట్ చేసినాం కదండి, ఆ డాక్యుమెంట్ అన్నది అయితే రివర్స్ అన్నది అవ్వలేదు. ఓపెన్ ఐటెంలో ఇంకా కనిపించదు, అక్కడ క్లియర్ గానే చెప్తుంది కదండి సిస్టమ్. ఓకే, మీరు ఇష్యూ చేసినటువంటి చెక్ అన్నది వైడ్ అయింది, బట్ ఓపెన్ ఐటమ్ అన్నది రివర్స్ అవ్వలేదని చెప్పింది మనకు. ఓకే, అంటే మనకు వన్స్ మనం పేమెంట్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్ అన్నది రివర్స్ అయ్యి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఓపెన్ ఐటమ్ అన్నది లైన్ ఐటెంలోకి వచ్చి చూపించేస్తుందండి. సో సో 1 minute, FBL1N. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్ ఐటమ్స్ అన్నవి ఇస్తున్నా. ఓకే, సో మనకు రివర్స్ అనేది ఏం అవ్వదండి. ఓకే, క్లియర్ కదా. సో జస్ట్ చెక్ అన్నది ఇష్యూ చేసినటువంటి చెక్ వాయిడ్ అయింది అక్కడ. ఓకే, మనకు ఎంట్రీ అన్నది అయితే అది రివర్స్ అవ్వలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ న్యూ చెక్ అన్నది ఇష్యూ చేస్తున్నాం వాళ్ళకు. ఓకే, ఇష్యూ ద చెక్ టీ కోడ్ ఏంది మనకండి. యా, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు జస్ట్ మనం న్యూ చెక్ అన్నది ఇష్యూ చేస్తున్నాం. సేమ్ FCH5, కరెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనము న్యూ చెక్ ఇష్యూ చేయాలంటే సేమ్ మనం ఏం చేయాలి, FCH5లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ చెక్ నెంబర్ అన్నది మనము 103 అన్నది ఇవ్వాలండి. టూ చెక్స్ అన్నవి వైడ్ అయినాయి. ఓకే, థర్డ్ చెక్ అంటే 100 అన్నది ఇది వైడ్ అన్నది వెండర్ నుంచి వచ్చింది. నెక్స్ట్ టూ చెక్స్ అన్నవి మనం వైడ్ చేసినాం. ఓకే, 101 నుంచి 102 వరకు అయితే మనమే వైడ్ చేసినాం. ఇప్పుడు న్యూ థర్డ్ చెక్ అనేది మనం ఇష్యూ చేయాలి. ఓకే, పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఈ సేమ్. ఓకే, ఇక్కడ మనం చెక్ అన్నది ఇచ్చినాం, అది ఆల్రెడీ మనకు ఈ డాక్యుమెంట్ అన్నది అంటే ఆల్రెడీ మనం పే చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్ మీదనే మనము చెక్ అన్నది న్యూ చెక్ అన్నది ఇష్యూ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. నెక్స్ట్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనము న్యూ చెక్ అన్నది మనము వెండర్కి ఇష్యూ చేసినాము అండి. ఓకే, మళ్ళీ కొత్త చెక్ అన్నది ఇచ్చినాం మనం. ఓకే, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదండి. ఇప్పుడు న్యూ చెక్ అన్నది ఇచ్చినాం. చెక్ వైడ్ చేయడానికి, అంటే ఆల్రెడీ పేమెంట్ చేసినాం కదండి మనం. సో ఆ చెక్ అన్నది వైడ్ చేయడానికి. ఇదే. ఓకే, ఈ చెక్స్ అన్నవి వైడ్ చేయడానికి అంటే మనము 101 అండ్ 102
సో ఈ చెక్ అన్నది వాయిడ్ చేయడానికి మనము ఇక్కడ FCH3లోకి వచ్చినాం. ఇవి రెండు వాయిడ్ చేసినాం. ఓకే, మనము 103 అన్నది ఇప్పుడు న్యూగా ఇష్యూ చేస్తున్నాం. ఇది ఇప్- ఇప్పుడు చేసినాం. ఇదో ఇక్కడ FCH9లో ఇంకా వాయిడ్ చేసినాం. ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ సేవ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ ద పేమెంట్ కంప్లీట్గా. ఇప్పుడు మన పేమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు అండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ పేమెంట్ చేసినాం కదా వెండర్కి. ఓకే, నవ్ వీ విల్ క్యాన్సిల్ ద పేమెంట్. ఓకే, మనం క్యాన్సిల్ ద చెక్ పేమెంట్. FCH8. Now we will go to FCH8. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇష్యూ చేసినటువంటి చెక్ ఏదండి? 10103. లాస్ట్లో మనం ఇదే కదా పేమెంట్ అన్నది చేసినాం. ఓకే, సేమ్. మనకు ఇది ఓకే, ఇక్కడ ప్రింటెడ్ ఇన్కరెక్ట్లీ అనే ఇస్తున్నానండి. ఓకే, సో ఈ చెక్ అనేది నేను మళ్ళీ వాయిడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, అంటే మనం ఆల్రెడీ పే చేసినాం కదండి. సో ఆ చెక్ అనేది నేను మళ్ళీ అది కంప్లీట్గా ఇది పేమెంటే క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ పేమెంట్ రీజన్ వచ్చి సేమ్ ఇన్కరెక్ట్ చెక్ అనే ఇస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం అండి రివర్స్ కూడా చేస్తున్నాం. ఓకే, మనం ఇక్కడ అంటే FBL1Nలో ఇది ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తే మనకు మన యొక్క లైన్ ఐటమ్ అన్నది కూడా మనకు ఓపెన్ ఐటమ్లోకి వచ్చేస్తుందండి. ఓకే, సో దానికోసం ఇక్కడ రివర్సల్ రీజన్ కూడా ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ రివర్సల్ ఇన్ కరెంట్ పీరియడ్ అని సంథింగ్ ఒక ఫస్ట్ దే ఇస్తున్నాను అండి. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పోస్ట్ చేస్తే ఈ డాక్యుమెంట్, సో ఆటోమేటిక్గా మనము ఓపెన్ ఐటెంలోకి వచ్చేస్తుందండి మన యొక్క డాక్యుమెంట్ అన్నది. ఓకే, ఇక్కడ పేమెంట్ క్యాన్సిల్ ఉంది కదండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ పేమెంట్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, పేమెంట్ ఫర్ చెక్ 103 వాజ్ క్యాన్సిల్డ్ అండ్ రివర్స్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ కూడా జనరేట్ అయింది చూడండి మనకి ఇక్కడ. ఇప్పుడు FBL1Nలో వచ్చి చూస్తే ఇంక మనకు ఓపెన్ ఐటమ్ ఉన్నది ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ ఐటమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, క్లియర్ కదండి. మనం పే చేసినటువంటి ఐటమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకు రివర్స్ అయింది ఇక్కడ. క్లియర్ కదండి. సో మళ్ళీ మనము న్యూ చెక్ అన్నది ఇష్యూ చేయొచ్చు. నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇంకా దీనికి న్యూ న్యూ చెక్ అన్నది ఇష్యూ చేయొచ్చు. సో ఇష్యూ చేయాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలండి?
ఇప్పుడు ఈ యొక్క లైన్ ఐటమ్కి మళ్ళీ న్యూ ఇష్యూ చెక్ చేయాలి నేను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను మళ్ళీ? యా, సో అగైన్ F-53లో వెళ్ళి మనం పేమెంట్ అన్నది చేయాలి. పేమెంట్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అన్నది తీసుకోవాలి. సో అప్పుడే మనము మళ్ళీ న్యూ చెక్ అనేది ఇష్యూ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అన్నది ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వీ విల్ గో టు డూ సేమ్ థింగ్. స్లాష్ అని, యా చెప్పండి. అవును. అవాయిడ్ అయినప్పుడే మనకు అది ఆటోమేటిక్గా మనకు రివర్స్ అయింది ఆ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా మనము ఆ చెక్ అన్నది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే ఇక్కడ చూడండి. ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనము. ఓకే, చెక్ నెంబర్ అన్నది ఇది. ఓకే, వాయిడ్ రీజన్ ఇక్కడ చూడండి. వాయిడ్ రీజన్ వచ్చి మనం ఇన్కరెక్ట్ ప్రింట్ అని ఇచ్చినాం. ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనము రివర్సల్ రీజన్ కూడా ఇచ్చినాం. ఓకే, సో వన్స్ ఇది మనం సేవ్ చేసేసిన తర్వాత పేమెంట్ ఫర్ చెక్ 100-103 క్యాన్సిల్డ్. ఓకే, ఈ చెక్ అనేది క్యాన్సిల్ అయింది. అండ్ మనకు రివర్స్ డాక్యుమెంట్ అన్నది కూడా క్రియేట్ అయ్యింది. ఓకే, 17 all 02 అన్నటువంటి డాక్యుమెంట్ కూడా క్రియేట్ అయ్యింది. యా, యా, ఓకే. గో టు ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్. సెషన్ ఎండ్ అయిన వెంటనే ఇంకా మేబీ ఇంకా ఒక 5-10 మినిట్స్ ఉంటుందండి ఇంకా. సో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఎండ్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ ఇంకా రీజాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ దిస్ డాక్యుమెంట్. డాక్యుమెంట్ వాజ్ పోస్టెడ్. ఓకే, సో జస్ట్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అన్నది నెంబర్ అన్నది కాపీ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో టు ఇష్యూ ద న్యూ చెక్. సో సేమ్ /N FC H5. ఆటోమేటిక్ మనకి ఇక్కడ వచ్చిందండి. ఓకే, FCH5లోకి వచ్చినామండి. ఓకే, ఇక్కడ చెక్ నెంబర్ అన్నది ఇవ్వాలి. ఓకే, లాస్ట్ చెక్ అనేది మనది క్యాన్సిల్ అయ్యింది. 100-103 అన్నది క్యాన్సిల్ అయింది. నవ్ వీ విల్ గో టు సెండ్ 100-104 చెక్. ఓకే, సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, ఇక్కడ ఉంది కదండి పెన్సిల్ సింబల్. ఓకే, దీని మీద సో డైరెక్ట్గా మనము ఇక్కడ పోస్ట్ చేసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీద్దాం.
So now I am going to save. Okay, so we are issued new check. Okay, next. సో ఇక్కడ మనము ఇష్యూ చేసినటువంటి చెక్ ఫైనల్ గా ఎన్కాష్మెంట్ చేసుకుంటున్నాడండి మన యొక్క వెండర్. సో నౌ చెక్ ఎన్కాష్మెంట్. షేర్ చేసినాను కదండి. యా. సో మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంటుంది, ఒకసారి రీజాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, ఎన్కాష్మెంట్ అప్డేట్. ఓకే, వన్స్ మనం చెక్ ఎన్కాష్మెంట్ అన్నది చేస్తే ఆ చెక్ ని మనం వాయిడ్ చేయలేము. ఓకే, సో అండ్ తను వెండర్ కూడా మనకు ఎలాంటి రీజన్స్ అన్నది కూడా పంపడానికి పాసిబిలిటీ అన్నది ఉండదండి. ఓకే, అతను 100% యూజ్ చేసుకున్నట్లు దాని యొక్క మీనింగ్. ఓకే, చెక్ ఎన్కాష్మెంట్ అన్నది. ఓకే, సో FCH6 టీ కోడ్. FCH6. ఓకే, ఎంటర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్గా. సో మనకు పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్, సో మన యొక్క చెక్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయండి. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నవి మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఓకే, సో మన చెక్ నెంబర్ అవన్నీ ఆటోమేటిక్ వస్తాయి. క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి చెక్ ఎన్కాష్మెంట్ డేట్ అన్నది ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో మన యొక్క డేట్ అన్నది ఈ రోజే మెయింటైన్ చేస్తున్నామండి. ఓకే, 30. ఓకే, జస్ట్ మెయింటైన్ డేట్ ఓన్లీ హియర్. ఓకే, ఈ ఫీల్డ్ మాత్రమే ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ అండ్ సేవ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ చూడండి చెక్ IB10 హెచ్డిఎఫ్సి 100 104 సక్సెస్ఫుల్లీ సేవ్డ్. ఓకే, ఇతను చెక్ అన్నది 100% అన్నది యూజ్ చేసుకున్నాడు అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ చెక్ రిజిస్టర్. సో ఈ చెక్ రిజిస్టర్ అన్నది, సో మనము ఎన్ని లెవెల్స్లలో మనం చెక్ అన్నది యూజ్ చేసినామో సో అవన్నీ ఇక్కడ మనము చెక్ రిజిస్టర్లో చూడొచ్చు. ఓకే, చెక్ రిజిస్టర్ టీ కోడ్ FCHN. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు అండి చెక్ రిజిస్టర్ FCHN. ఓకే, ఇక్కడ యొక్క మన పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్ IB10.
నెక్స్ట్ హౌస్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి. మన హౌస్ బ్యాంక్ ఐడి హెచ్డిఎఫ్సి 1. హెచ్డిఎఫ్సి 1. ఓకే. సో ఈ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సరిపోతుందండి. ఓకే, ఈ 3 ఏరియాస్ అన్నవి ఇచ్చినాం ఇక్కడ మనం. ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకు అవును. సో ఇక్కడ చూడండి మనము ఫస్ట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుంచి. సో ఈ 2 చెక్స్ అన్నవి వాయిడ్ అయినాయి. రీజన్ వచ్చి ప్రింటెడ్ ఇన్కరెక్ట్. ఓకే, 100 101 అన్నవి. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది చూడండి మనకు. ఓకే, 100 చెక్ అన్నది. ఓకే, వైడ్ చేసినాం ఇన్కరెక్ట్. సో 100 103 కూడా మనము వైడ్ చేసినాం ఇన్కరెక్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి 100 104 అన్నది మనం యూజ్ చేసినాం. ఓకే, సో విత్ కరెన్సీ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి. సో మనం ఈ చెక్ అన్నది యూజ్ చేసుకున్నాం. సో ఇట్లా మనకు క్లియర్గా మనకు ఈ చెక్ రిజిస్టర్లో మనం చూడొచ్చు అండి. సో ఇది కంప్లీట్ మనకు ఈ హౌస్ బ్యాంక్ సంబంధించి. ఓకే, మనం చెక్ ఎట్లా ఇష్యూ చేస్తాం, ఓకే, ఎట్లా తీసుకుంటాం, సో అవన్నీ మనం ఇక్కడ అన్నది చూడొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో రేపటి సెషన్లో మనము ఏపీపీ అన్నది స్టార్ట్ చేస్తామండి, ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో రేపటి సెషన్లో మనము ఆ, ఒక స్టెప్ అయితే ఉంది ఇంకా, న్యూ వైడ్ రీజన్ రాయడానికి. సో అది కూడా కంప్లీట్ చేసేద్దాంలేండి. మనము వాయిడ్ చేస్తున్నాం కదండి చెక్స్. సో అట్లా వాయిడ్ రీజన్ రాయడానికి టీ కూడా అనమాట, న్యూ వాయిడ్ రీజన్. ఇది కూడా ఎఫ్సిహెచ్పి. ఓకే, సో ఇక్కడ రాంగ్ పేమెంట్ అన్నది లేదండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము 1 2 3 4 5. సో ఇక్కడ 12 నెంబర్ అన్నది మిస్ అయింది. సో మనము 12 మెయింటైన్ చేద్దాం. ఓకే, న్యూ ఎంట్రీస్. ఓకే, రీజన్ వచ్చి 12 అని మెయింటైన్ చేయండి. ఓకే, రీజన్ ఇక్కడ రాయాలండి. ఓకే, రీజన్ కోడ్ వచ్చి మనము రాంగ్ పేమెంట్. ఓకే, రాంగ్ పేమెంట్ అని ఇచ్చినాం. నెక్స్ట్ సేవ్. ఓకే, సో మనం ఈ వాయిడ్ రీజర్ ఎక్కడ చూడొచ్చు అండి. సో ఇక్కడ FCH9 లో వెళ్ళి మనం చూసుకోవచ్చు. /N FCH9. సో ఇక్కడ మనం వాయిడ్ రీజన్స్ ఇస్తాం కదండి. సో ఇక్కడ వాయిడ్ రీజన్ కోడ్. సో ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే మనము ఇప్పుడు మెయింటైన్ చేసింది 12. ఓకే, రాంగ్ పేమెంట్. సో అట్లాంటివి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏవైనా వాయిడ్ చేయాలనుకున్నా ఇట్లాంటి రీజన్స్ అన్నవి రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్గా ఇంకా హౌస్ బ్యాగ్ గురించి అంటే చెక్ లాట్స్ గురించి అండి, అంటే చెక్ మేనేజ్మెంట్ గురించి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ అయితే స్టార్ట్ చేయండి. సో మేబీ ఎంతమంది చేస్తున్నారో ఐ డోంట్ నో. ఓకే అండి, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఇంకా రేపటి సెషన్లో జాయిన్ అవుదాం. సో ఇప్పుడే చాలా లేట్ అయింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, బాయ్.
ఓకే, బాయ్ అండి.